કન્યાને સ્ટાર્ટ કરવાનો રિક્વેસ્ટ કરું છું. વેલકમ. તમારી જ. હા. ધી સાઉથર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વતી આજના બજેટ ક્વિક એનાલિસિસ માટેના વેબિનાર સેમિનાર માટે તમામ જોડાયેલા સભ્યો અને ડેલિગેટ્સોનું અભિવાદન કરું છું. આજના આ કાર્યક્રમ માટે વેલકમ સ્પીચ આપવા માટે હું શ્રી આશીષભાઈ ગુજરાતીને અનુરોધ કરું છું. Okay, he is coming and on the way. Till time we will started to discuss on recent proposal given by our FM Madam Nirmala Sitharaman. We have a two brilliant speaker. One of Mr. C.A. Aniket Talati. He is from Ahmedabad, a man of refined thought process, quick understanding and sharp vision. C.A. Aniket Talati is a Central Council member of our institute for second term 22-25, having served in the first term 2019-22. Working actively for the profession for over a decade, he had been elected to the Ahmedabad branch for the term 2010 to 2013 and 2013 to 2016. He was also elected to the Western India Regional Council of our institute ICI for the term 2016 and 19. He has served as the youngest ever chairman of Ahmedabad branch for the year 2014-15 and as a secretary of WIRC for the year 2017-18. With this word, I request to our learned speaker, C.A. Aniket Talati, to give his views and with his expertise analysis of union budget. Aniket Talati, sir, please. Thank you so much. A very warm good afternoon to all the honorable office bearers who are present at the SGCI venue, to all the participants of this very esteemed Chamber of Commerce. In fact, સાહેબ મને યાદ છે કે પેન્ડેમિક વખતે જ્યારે એક જ વર્ષમાં કદાચ 3 બજેટ આપ્યા હતા, because if you remember and recollect, Nirmala ji had come on, did a press conference where various amendments were made to the tax rates. In fact, a new rate of 15% was proposed for new manufacturing companies. And then another huge press conference was done with regards to the Atmanirbhar Bharat scheme. અને એ વખતે જે તે સમયે મને મોકો મળ્યો હતો SGCCI માં આવી અને આત્મનિર્ભર ભારતની જે સ્કીમ્સ હતી, ખાસ કરીને જે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ગેરંટી સ્કીમ હતી, which was an extended credit facility to businesses, એના પર આપણે ચર્ચા કરી હતી, and there was a huge participation, I recollect, at that time. And I would like to, I think, honestly thank the SGCCI for remembering Jai Bhai and myself to have this initial discussion and maybe have certain highlights of what these budget proposals have brought in. Expectation, honestly, આપ સૌને ખબર છે એમ ઘણી હતી. ખાસ કરીને આપણે છેલ્લા 10 દિવસથી સોશિયલ મીડિયા, ન્યૂઝપેપર કે ટેલિવિઝન પર જોઈએ તો ઘણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝની એક્સપેક્ટેશન્સ હતી. આ વખતે બજેટની એક્સરસાઇઝ પણ ઘણી વહેલી શરૂ કરવામાં આવી હતી. અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રી જોડે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે પોતે મુલાકાત લીધી હતી. સેલરીડ ક્લાસ જે હાઈએસ્ટ ઇમ્પેક્ટેડ છે આ કોરોનામાં, એની પણ ઘણી અપેક્ષાઓ બજેટથી હતી. આપ સૌને ધ્યાન હશે કે મોટી કંપનીઓમાં હજુ પણ પેન્ડેમિકના 2 વર્ષ પછી એમ્પ્લોઈઝ આર સ્ટીલ વર્કિંગ ફ્રોમ હોમ, અને જે વર્ક ફ્રોમ હોમ કરતા એમ્પ્લોઈઝ હોય
તેઓએ ઘરે કામ કરવા માટે ઘણા ખર્ચાઓ કે એક્સપેન્ડિચર્સ કરવા પડતા હોય છે. બિઝનેસમેનને આ ખર્ચાઓ બાદ મળતા હોય છે કેમ કે ઇટ ઇઝ ઇન રિલેશન ટુ અર્નિંગ બિઝનેસ ઇન્કમ. પણ સેલરીડ ક્લાસને આ ઘણા બધા ડિડક્શન નથી મળતા. ઇનફેક્ટ સ્ટેન્ડર્ડ ડિડક્શન જે ઘણા વર્ષોથી નથી વધ્યું એના પર ઘણા લોકોને અપેક્ષા હતી કે એ વધશે. બટ યસ, if you look at it from the expectation perspective, people may say there has been a disappointment. પણ સાહેબ, એક અંગ્રેજીમાં કહાવત છે, આપ સૌએ ચોક્કસ સાંભળી હશે, which says sometimes no news is good news. કોઈ સમાચાર ના આપવા એ પણ એક સારા સમાચાર છે. કેમ કે અત્યારના આપણે જોઈએ તો માર્કેટ એટલે કે ઇક્વિટી સ્ટોક માર્કેટ ઇઝ એટ ઇટ્સ ઓલ ટાઈમ હાઈ. છેલ્લા 4-5 દિવસનું આપણે કરેક્શન સાઈડમાં મૂકીએ તો ઇક્વિટી માર્કેટ હેઝ બીન રોરિંગ એવર સિન્સ ધ પેન્ડેમિક. મેન્યુફેક્ચરિંગમાં સાઉથ ગુજરાત હોય, અમદાવાદ હોય કે આખું ગુજરાત કે ઇન્ડિયા હોય, majority industries are seeing record production in terms of the demand that is out there in the market and price realization. Yes, input cost na pressure દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે, પરંતુ સમય સાચી રીતના સારો છે ઇન્ડસ્ટ્રી માટે, બિઝનેસ માટે. અને આઈ થિંક એ જોતા જ નાણામંત્રીએ નક્કી કર્યું હશે કે again an English saying which the followers of cricket would have heard very times. ઇંગ્લેન્ડની આ કહાવત છે, why fix it when it ain't broken. કોઈ વસ્તુ તૂટી નથી તો એને આપણે સાજી કરવાની કે સરખી કરવાની કોઈ જરૂર નથી. If it is not broken, don't fix it. Similarly, economy is not broken. Stock market is roaring. The sentiment in public is positive. અને આ બધું જ જોતા મને સમજ પડે છે એમ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે in her wisdom has decided કે let's not make many changes. Let's try and emphasize કે આ જે સારો સમય છે, જે માર્કેટની સારી સ્થિતિ ચાલી રહી છે, એને કઈ રીતે હું બળ આપું, એમાં વધારે છેડછાડ કરી અને એને ડિસ્ટર્બ ના કરીએ. એન્ડ ધેરફોર છેલ્લા 15-20 વર્ષથી હું બજેટ લાઈવ જોઉં છું, 10 વર્ષથી એનાલાઇઝ કરું છું. મને નથી લાગતું કે આનાથી નાનું અમેન્ડમેન્ટ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં ક્યારે પણ આવ્યું હશે. દર વર્ષે ક્યાં તો સ્લેબ રેટ ચેન્જ થાય, નવો સરચાર્જ ઉમેરાયો હોય, જે સુપર રિચ હતા જેને અલ્ટ્રા HNI કહેવામાં આવે છે એમના પરનો એક એડિશનલ ટેક્સ લાવવામાં આવે કે કઈક પ્રકારનો ફેરબદલ ઇન્કમ ટેક્સ કે ડિરેક્ટ ટેક્સના પ્રપોઝલમાં જોવા મળે છે. આ વખતે નાણામંત્રીના ડિરેક્ટ ટેક્સ પ્રપોઝલ were restricted to maybe only 5 or 10 minutes. And I think that shows કે ક્રિએટિવિટી નથી એવું નથી, પણ સમવેર ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રીમાં એક બિલીફ છે કે જે વસ્તુ સારી ચાલી રહી છે. In February, the finance ministry's own budget estimates, જેને BE કહેવાય, એટલે કે કેટલો ટેક્સ એમને કલેક્ટ કરવો છે કોર્પોરેટ ટેક્સ અને પર્સનલ ઇન્કમ ટેક્સથી, એનો ટાર્ગેટ ઓલરેડી પૂરો થવા આવ્યો છે. ડિસેમ્બર મહિનામાં 95% કલેક્શન આવી ગયું. તમે દર વખતે હિસ્ટોરિકલી જુઓ તો ડિસેમ્બર મહિના સુધી પણ 75% આખા વર્ષનો ટાર્ગેટ અચીવ નથી થતો. પણ સરકારને લાગ્યું કે ડિમોનેટાઇઝેશન, જીએસટી અને ખાસ કરીને જે નવા ફેરબદલ ઇન્કમ ટેક્સની રેડ પછીના ટેક્સ રેટમાં કરવામાં આવ્યા છે, એ પછી લોકોનું કમ્પ્લાયન્સ તરફનું રુઝાન વધ્યું છે અને એ રીતના કારણે ઇન્કમ ટેક્સ કમ્પ્લાયન્સ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ. સેલરીડ માણસ હોય કે વેપારી હોય કે બિઝનેસમેન હોય, મેન્યુફેક્ચરર હોય, બધાએ પોતાની ઇન્કમ ટેક્સ આઉટગો વધારી છે. અને એ જોતા જ કદાચ એવું લાગે છે કે ઇન્કમ ટેક્સના પ્રપોઝલ ઓછા હતા. બટ યસ, સમ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ ધેટ આઈ વુડ લાઈક ટુ definitely mention regarding the budget, and first and foremost is regarding this ECLGS. જે લોકોએ પણ બિઝનેસમાં પોતાની ટર્મ લોન અથવા કરંટ અકાઉન્ટમાંથી સીસીની ફેસિલિટી લીધેલી હશે, તેઓ બધા જાણતા હશે કે 25 કરોડથી ઓછા જેમના લોન અકાઉન્ટ હતા તે બધા ઇનિશિયલી, and then it was extended to more MSMEs, they were given an emergency line of credit જેની ગેરંટી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે આપી હતી. આ સ્કીમ જે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે ખાસ કરીને કોવિડ પેન્ડેમિકમાં લિક્વિડિટીની ચેલેન્જીસ ઇન્ડસ્ટ્રી કે બિઝનેસને ફેસ થતી હોય, એ સ્કીમને એક્સટેન્ડ કરી અને હવે 31 માર્ચ 2023 સુધી લઈ ગયા છે. અને એમાં ખાસ કરીને હોસ્પિટાલિટી ઇન્ડસ્ટ્રી, આપ સૌએ જોયું હશે, રેસ્ટોરન્ટ હોય કે નાના લોજીસ કે હોટેલ હોય, એ
પેન્ડેમિકની માર સૌથી વધુ લીધી છે, કેમ કે ફિક્સ કોસ્ટ ચાલુ હતો, એમ્પ્લોઈઝ જેટલા રાખવા પડે એમાંથી ઘણા રિટેન કરવા પડ્યા, અને નવા યુઝર્સ એટલે કે રેસ્ટોરન્ટમાં આવવા વાળા, જમવા વાળા લોકો કે હોટેલમાં રહેવા વાળા, ટ્રાવેલ ઇન્ડસ્ટ્રીથી લાગતા વળગતા લોકોને હજી પણ ચેલેન્જનો ક્લિયર કટ મુકાબલો કરવો પડે છે. હું કાલે જ એરપોર્ટ પર હતો, બેંગ્લોર એરપોર્ટની વાત કરું સાહેબ, તો 20 માંથી 18 ફ્લાઇટો મારી સામે મેં કેન્સલ થતા જોઈ છે. અને આ ઓમિક્રોનની ઇમ્પેક્ટ ચોક્કસપણે જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં તો રહેશે, માર્ચથી કદાચ ઓછી થશે. આ જોતા 50,000 crore additional limit has been set aside in the ECLGS, the emergency credit line, which is exclusively for small and medium people in the hospitality industry. એટલે જો આપણા સદન ગુજરાતમાં કોઈ રેસ્ટોરન્ટ ઓનર, લોજ કે હોટેલ ઓનર્સ હોય which are in the MSME category, એમને ચોક્કસપણે રાહત થશે, કેમ કે આ જે એડિશનલ ફંડ છે, જો આપના 10 કરોડની લોન બેંકમાં છે તો 2.5 કરોડ રૂપિયા એડિશનલ બેંક આપને લોન આપશે, જેનું 1 વર્ષનું મોરેટોરિયમ હોય છે અને રિપેમેન્ટ આગળ મળતું હોય છે. This will definitely help and aid this industry. એ ઉપરાંત ચોક્કસ તમે જુઓ તો વિઝનરી બજેટ એ પ્રમાણથી છે કે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે આપણા ભારત દેશની બેલેન્સ શીટ બનાવી છે અને સરવાળો PNL નો બનાવ્યો છે, અને એમાં ક્લિયર કીધું છે કે નાઉ the expenditure of the government is going to be on the infrastructure. એટલે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પરનું સ્પેન્ડિંગ 35% વધારવામાં આવશે અને 7.5 લાખ કરોડ. If you look at the government's collection, roughly 20 થી 22 લાખ કરોડ દર વર્ષે ગવર્મેન્ટ કલેક્ટ કરતી હોય છે, અને આમાંથી 7.5 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે રોકાણ ખાલી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં અને કેપિટલ એક્સપેન્ડિચરમાં થશે. This will be roughly almost 3%, 2.9% of the GDP. So the vision is clear. For those who are in the industry, it is very apparent કે જે લોકો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરથી લાગતા વળગતા ક્ષેત્રોમાં છે એમના માટે સરકાર પાસેથી આવતા કોન્ટ્રાક્ટો, સરકારના આવતા કામોમાં ખૂબ જ વધારો થશે. આપણે રોડ્સ હોય, ઇલેક્ટ્રિસિટી હોય, પાવર જનરેશન હોય, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય, all of this has seen huge growth, અને આગળ જતા પણ આમાં મોટો ફાળો બજેટના એક્સપેન્ડિચરનો એમાં કરવામાં આવ્યો છે. And for this, in fact, huge change has been introduced in the form of 75% of RA bill. જે મિત્રો ગવર્મેન્ટ જોડે કામ કરતા હશે એમને ખબર હશે, જે રનિંગ બિલ એટલે કે RA બિલ સરકારમાં આપણે આપીએ છીએ એની આખી પ્રણાલી અને પદ્ધતિ હવે ઓનલાઈન કરવામાં આવશે અને 75% પેમેન્ટ ઇમિડિયેટલી રિલીઝ કરવામાં આવશે. Focus is very clear, infrastructure. And another very important aspect, જેની એને સુરતમાં આપણે વાત કરીએ, સુરતનું ગ્રોથ મેં પોતે છેલ્લા 10-15 વર્ષમાં જોયું છે. તમે ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરો, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની વાત કરો, there has been humongous increase in people migrating from smaller centers from Saurashtra and coming to Surat. Similar is the case in Ahmedabad, North Gujarat અને બીજા ક્ષેત્રોથી લોકો અમદાવાદ શહેરમાં આવી રહ્યા છે. અને આનું એક વિઝન આજે જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર થકી આપ્યું છે, ઇન્ડિયા એટ 100, એટલે જ્યારે આપણા 100 વર્ષ પૂરા થશે in the year 2047, our population will be 50% in cities and 50% in non-urban areas. And for this, huge amount of infrastructure will be spent. So I am sure even in a city like Surat, you will see huge spending on infrastructure development of the city. સુરતની જ્યારે વાત કરીએ છે, ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ પ્રપોઝલની વાત કરીશ. ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી ઓન કટ એન્ડ પોલિશ ડાયમંડ. ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી સુરતની, સાઉથ ગુજરાતની બહુ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી છે, અને એમના માટે આ બજેટના પ્રપોઝલમાં ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ એટલે કે ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી 5% ઘટાડો થશે for polished diamonds and gemstones. This is a very huge proposal which has been made in this budget. એ ઉપરાંત ડિરેક્ટ ટેક્સના પ્રપોઝલ પર આવીએ, જે મેં શરૂઆતમાં પણ કીધું આપ સૌને. there was an expectation that salaried ક્લાસને કંઈક આપવામાં આવશે, એમનું સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન વધશે, એમને વર્ક ફ્રોમ હોમમાં જે ખર્ચો કરવો પડ્યો છે એ કશે ડિડક્શન રૂપે મળવામાં આવશે, અથવા સ્લેબ રેટ વધારી
અને ટેક્સ લાયબિલિટી ઓછી કરવામાં આવશે. પણ આખા બજેટમાં એવો એક પણ પ્રોસેસ કે એવો એક પણ પ્રપોઝલ નથી જેનાથી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સેલરીડ એમ્પ્લોઈઝની ટેક્સ રેટ ઘટશે. ફોર ધેમ ધેર ઇઝ નો રિલીફ. પણ એક બહુ મોટો સુધારો, એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેન્જ આ બજેટમાં પ્રપોઝ કરવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધી ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરવાની ડ્યુ ડેટ હતી અને એ પછી જો રિટર્ન રિવાઇઝ કરવું હોય તો રિવાઇઝડ રિટર્ન ભરાતું હતું. આ બજેટમાં નાણામંત્રી આપણને કીધું એમ અપડેટેડ આઈટીઆર એટલે કે અપડેટેડ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરવા માટેનો પ્રોવિઝન ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે છે. ઘણા લોકોએ જોયું હશે કે રિટર્ન ભરી નાખ્યું, એને રિવાઇઝ કરવાની તારીખ જતી રહી અને એ પછી કાં તો સીપીસી માંથી અથવા રીઓપનિંગ થી કે ઘણી અલગ પ્રકારથી તમને એડિશનલ માહિતી મળી અને એ ઇન્કમ જેન્યુઇનલી તમે ઓફર કરવાની રહી ગઈ, ભૂલી ગયા. રિટર્ન ભરવાની તારીખ તો જતી રહી છે, હવે હું રિટર્ન રિવાઇઝ નથી કરી શકતો અને મારે જેન્યુઇનલી આ ઇન્કમને ટેક્સ માટે ઓફર કરવી છે. હવે અપડેટેડ આઈટીઆર આપ 2 વર્ષ ઓફ ધી એન્ડ ઓફ અસેસમેન્ટ યર એટલે આપણે 21-22 ફાઇનાન્શિયલ યરની વાત કરીએ તો એનું એન્ડ ઓફ અસેસમેન્ટ યર આવે 31 માર્ચ 2023. 31 માર્ચ 2025 સુધી હું 21-22 ફાઇનાન્શિયલ યરની રિટર્નને અપડેટ કરી શકીશ. એટલે જો કોઈ આવક 21-22 માં મને થઈ હોય, મેં જુલાઈ મહિનામાં એનું રિટર્ન ભરી નાખ્યું જુલાઈ 2022 માં, પણ 1.5 વર્ષ કે 2 વર્ષ પછી મને કોઈ એક માહિતી જાણ થઈ કે આ વસ્તુ મને ઇન્કમ જનરેટ થઈ હતી અને મેં એના પર ટેક્સ નથી ભર્યો. ફોર ધોઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ અત્યાર સુધી કોઈ પ્રોવિઝન નહોતું. હવે એક અપડેટેડ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન આપ ભરી શકશો. એટલે જૂના વર્ષોમાં જેમ સરકાર વિવાદ સે વિશ્વાસ સ્કીમ લાવી એટલે કે ટેક્સ પેયર અને અસેસિંગ ઓફિસર વચ્ચે કે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અને રેવન્યુ વચ્ચે એક વિશ્વાસનો માહોલ ઉભો થાય, એકબીજા પર ભરોસો કરી શકે એવો માહોલ ઉભો કરવા માટે વિવાદ સે વિશ્વાસ સ્કીમ આવી, જેમાં ઘણા લોકોએ એમના પેન્ડિંગ લિટિગેશન ઓછા કર્યા. એ જ રીતે આ વખતે ઓનરેબલ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર હેઝ કમ આઉટ, I think for the first time one is seeing in any budget this new provision of updating your ITR. એટલે કે કોઈ ઇન્કમ રહી ગઈ હતી એને હું અસેસમેન્ટ યરના પત્યા પછી પણ 2 વર્ષ સુધી I am able to revise it. The entire scheme of this will definitely be shared. અત્યારે પ્રજ્ઞેશભાઈ કેમ કે મારી પાસે 10 મિનિટ પહેલા જ બિલની કોપી આવી છે અને મેમોરેન્ડમ આવ્યું છે એટલે કદાચ immediate discuss નહીં કરી શકીએ એના exact provisions શું છે, but what one could make out from the discussion of and the presentation of the honorable finance minister, 2 years from the end of assessment year સુધી આપ આપનું રિટર્ન અપડેટ કરી શકશો. જે કોઓપરેટિવ સેક્ટરમાં લોકો કામ કરે છે એમના માટે પણ જે 2 અનોમલીઝ હતી, તમે આ બજેટમાં મેં તમને કીધું એમ પ્રપોઝલ નવા ટેક્સેશનની કે રાહત આપવાની ઓછી છે, પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ જે કર્યું છે એ અનોમલીઝ એટલે કે કોઓપરેટિવને 18% મેટ એએમટી લાગતો હતો, કંપનીઓને 15% લાગતો હતો, હવે બેઓને એટ પાર લઈ આવ્યા છે. એ જ રીતે એમના પર જે સરચાર્જ લાગતો હતો એનું પણ 12% થી 7% કરવામાં આવ્યો છે. So this is nothing but balancing and bringing parity for different kinds of assessees. Again, startup અને સુરત is now also becoming a startup hub. અમદાવાદમાં ઘણા વર્ષોથી ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર સ્ટાર્ટઅપ્સ કરવામાં આવતા હતા. હૈદરાબાદ હોય કે બેંગ્લોર હોય were always known as the centers for startup. But the honorable prime minister and even the state government has said that we want Gujarat to also have a startup ecosystem. અને સ્ટાર્ટઅપ ને જે મળતા બેનિફિટ્સ છે એની છેલ્લી તારીખ 31/3/2023 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. એટલે આપ સ્ટાર્ટઅપ ને રજીસ્ટર કરો અને જે બેનિફિટ્સ ગયા બજેટમાં સ્ટાર્ટઅપ્સ ને આપવામાં આવ્યા હતા એ આગળ પણ આવશે. એક બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી છે જે મેં શરૂઆતમાં વાત કરી, મેન્યુફેક્ચરિંગ કન્સર્ન્સ. જે નવી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની ઊભી થાય છે એનો ઇન્કમ ટેક્સનો રેટ 15% કરવામાં આવ્યો હતો. એટલે માત્ર 15% ઇન્કમ ટેક્સ ફોર ન્યૂ મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ટિટીઝ વોઝ પ્રપોઝડ ઇન ધી પ્રીવિયસ બજેટ. ઘણા નાના
જે ઇન્ડસ્ટ્રી સેટઅપ કરતા હતા એમને એમની મશીનરી ચાઇનાથી બીજા વિદેશોથી મંગાવી હતી, ઇન્ડિયાથી પણ ઓર્ડર કરી હતી, પણ ફોર વોન્ટ એન્ડ શોર્ટેજ ઓફ વેરિયસ રિસોર્સિસ એને ઇન્સ્ટોલ નતા કરી શક્યા. અને બધાના મનમાં એક ફિયર હતું કે ઇફ આઈ એમ નોટ એબલ ટુ સ્ટાર્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ બાય 31st of March 23 તો આ બેનિફિટ મને નહીં મળે. આ બધું જ પેન્ડેમિકને જોતા આ તારીખ પણ લંબાવવામાં આવી છે અને નાઉ ધીસ ડેટ ઇઝ એક્સટેન્ડેડ ટુ 31st March 24. આ હતા થોડા ડિરેક્ટ ટેક્સ પ્રપોઝલ. સાહેબ, છેલ્લો પણ બહુ અગત્યનો મુદ્દો એ છે ક્રિપ્ટો. આપણે સૌએ જોયું છેલ્લા 3 મહિનાથી જ્યારે વિન્ટર સેશન, આ બજેટ સેશન છે, પહેલાનું પાર્લામેન્ટનું સેશન હતું વિન્ટર સેશન, એમાં પણ વાત હતી કે ક્રિપ્ટો પર એક બિલ આવશે. એ બિલ એક્ટમાં કન્વર્ટ થશે અને બધા જ ક્રિપ્ટો કરન્સી બેન કરવામાં આવશે. ઘણા લોકોને આ ફિયર પણ હતો કે ક્રિપ્ટો કરન્સી જેમને ખરીદી છે મે બી ફ્રોમ લોકલ માર્કેટ ઓર ફ્રોમ ધ ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જીસ, એનું શું થશે? જો એને બેન કરવામાં આવશે તો there will be huge losses and more importantly other liabilities જે ક્રિપ્ટો એસેટ ઓનર્સ પર લાગશે. Now a very important message has been given by the government. RBI એટલે કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા બ્લોકચેન ટેકનોલોજી, જે ક્રિપ્ટો કરન્સીની પાછળની ટેકનોલોજી છે, એને સ્વીકારશે, અપનાવશે. અને અત્યાર સુધી આપણા પૈસા કોઇન્સ એટલે કે સિક્કાઓમાં નોટના ફોર્મમાં આવતા હતા. ગોઈંગ ફોરવર્ડ they will also be issued in blockchain. એટલે કે આપના ઈ વોલેટમાં આપ રૂપિયા રાખી શકશો અને જેમ 100 રૂપિયાની, 200 રૂપિયાની, 500 રૂપિયાની કે 2000 રૂપિયાની નોટ છે, એ જ પ્રકારથી બ્લોકચેન ટેકનોલોજીથી તમારા ઈ વોલેટમાં આરબીઆઈ કરન્સી ઇસ્યુ કરશે. ઘણા લોકોને થશે કે આનાથી ફરક શું પડે છે? નેટ બેન્કિંગ તો થાય છે, એનઈએફટી તો થાય છે, આરટીજીએસ પણ થાય છે, તો આ શું નવું આવશે? સર, નવું એક એ વસ્તુ આવશે કે એનઈએફટી હોય, આરટીજીએસ હોય કે બીજી આઈએમપીએસ ની કોઈ પણ પ્રણાલી હોય, એમાં ઇન્ટર બેંક સેટલમેન્ટ થતું હોય છે. બેંકે પૈસા લેવાના, આપવાના, એ સેટલમેન્ટની પ્રોસેસ ને સમય લાગતો હોય છે. ઘણીવાર પેમેન્ટ ગેટવે માંથી પૈસા આવતા T+1, T+2 ડેઝ લાગતા હોય છે. બ્લોકચેન આવવાથી in a matter of hours this transaction can be done and the record will be permanent. કોણે કોણે કેટલા પૈસા આપ્યા આખા બ્લોકચેન ટેકનોલોજીમાં આવશે. એટલે એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ આપવામાં આવ્યો છે. ભારતે બ્લોકચેન ટેકનોલોજીને સ્વીકાર્યો છે અને not in the form of the various cryptocurrencies which are already available in the market. India will come up with its own sovereign cryptocurrency which is in the form of the digital rupee. આ વાત થઈ બ્લોકચેનની. પણ બીજા assets એટલે cryptocurrency, other tokens which are now digital assets, એના taxation નું શું? બહુ મોટો સવાલ હતો. ઘણા લોકો એને કેપિટલ એસેટ કન્સિડર કરી અને જેમ શેર લઈએ અને શેર વેચીએ એમાં કેપિટલ ગેઇન થાય, શોર્ટ ટર્મ અથવા લોંગ ટર્મ. ઘણા લોકો એવું માનતા હતા કે ક્રિપ્ટો ઇઝ ઓલ્સો ફોર્મ ઓફ એસેટ અને એના લેવેજ પર કેપિટલ ગેઇન લાગશે. સર, કેપિટલ ગેઇન લાગે તો ડિડક્શન્સ પણ મળે. For example, there are various deductions available under Section 54 for capital assets. Now the finance minister today has made a very clear sign. આનું taxation capital gain માં પણ નહીં થાય અને effectively business profession માં પણ નહીં થાય. જેમ લોટરીની ઇન્કમ આજની તારીખમાં ટેક્સ કરે છે. આપ હાઉસીમાં ગયા, કોઈ લોટરીમાં આપને કોઈ પ્રાઇઝ લાગ્યું, ફ્લેટ 30% ટેક્સ ભરવાનો હોય છે. એ જ રીતે જો તમે કોઈ આ ડિજિટલ એસેટ વેચી, ઇટ મે બી ઇથેરિયમ, ઇટ મે બી એની અધર ફોર્મ ઓફ ક્રિપ્ટોકરન્સી, બિટકોઇન હોય, ડોજકોઇન હોય, એની અધર ફોર્મ, ઇટ મે બી ધીસ ફંજેબલ ટોકન્સ, એની અધર ડિજિટલ એસેટ જે આપ હવે આગળ વેચશો, એના પર 30% ટેક્સ આપવાનો છે. એન્ડ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટલી એના પર ખાલી ને ખાલી કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન એટલે તમારી જે ખરીદીનો કોસ્ટ છે એ બાદ કરવા મળશે. એ ઉપરાંત કોઈ ડિડક્શન, કોઈ એક્સપેન્ડિચર નહીં મળે. ઇટ ઇઝ નોટ અ કેપિટલ એસેટ. ઇટ ઇઝ ટુ બી ટેક્સ્ડ એટ અ ફ્લેટ રેટ ઓફ 30%. અને જો બીજા કોઈ ધંધામાં નુકસાન કર્યું હશે
ચાલુ બિઝનેસ હોય, ટેક્સટાઇલ નો વેપાર હોય, ડાયમંડ નો વેપાર હોય, અને જો એમાં નુકસાન કર્યું હોય તો ક્રિપ્ટોના ગેઇન સામે એને સેટ ઓફ નહીં કરી શકાય. અને જો ક્રિપ્ટો કરન્સી કે આ ડિજિટલ એસેટનું ખરીદ કે વેચાણ કરવું હશે તો 5% TDS કમ્પલસરી કરવું પડશે. સો નાઉ ધી એન્ટાયર ક્રિપ્ટોકરન્સી માર્કેટ, ધ ડિજિટલ એસેટ માર્કેટ has been brought under the ambit of TDS એટલે કે ઇન્કમ ટેક્સ, અને 30% ફ્લેટ ટેક્સેશન આવશે. very important change. I believe one of the most important changes in the direct tax proposals that has been brought forward. એ ઉપરાંત મેં તમને કીધું એમ સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર નથી કરવામાં આવ્યા. કોઈ એડિશનલ ડિડક્શન કે કોઈ એડિશનલ ખર્ચો કોવિડના લીધે કે પેન્ડેમિકના લીધે જો આપ કરતા હો એના માટેનું પણ કોઈ એડિશનલ બેનિફિટ કે ડિડક્શન નથી આપવામાં આવ્યો. કોઓપરેટિવમાં જે સરચાર્જ લાગતો હતો અને એએમટી નો જે રેટ હતો એને પેરિટી પર લાવવામાં આવ્યા છે. અપડેટેડ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરવાની એક ફેસિલિટી આપવામાં આવી છે, અને વિવાદ સે વિશ્વાસ સ્કીમને આગળ લઈ જતા જ આ અપડેટેડ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન અને ડિપાર્ટમેન્ટ કયા કેસોમાં અપીલ કરી શકે છે, આઈટીએટીમાં, હાઈકોર્ટમાં કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં, એના પર પણ એક ક્લેરિટી આપવામાં આવી છે કે જો એ જ આઈડેન્ટિકલ મુદ્દા પર, ક્વેશ્ચન ઓફ લો પર કોઈ વર્ષમાં આપ ઓલરેડી લિટિગેશનમાં છો તો નવું લિટિગેશન અસેસી સામે આપ નહીં કરો. સો યસ, a huge effort I would say is being made by the government to impose and repose trust on taxpayers. આજના બજેટની સૌથી સારી વાત જે મને લાગી હોય, શરૂઆતમાં ડિરેક્ટ ટેક્સ પ્રપોઝલમાં અને એના અંતમાં એન્ડમાં બે વાર ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે ટેક્સ પેયરને થેન્ક યુ કીધું છે. કેમ કે ડિરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શન્સ એમને ધાર્યા હતા એના કરતા વધારે આવ્યા છે, એટલે શરૂઆતમાં એને ઇન્કમ ટેક્સ પેયર્સને થેન્ક યુ કીધું. અને છેલ્લે જ્યારે જીએસટી કલેક્શનની વાત કરી, she specifically mentioned that this month's GST collection has crossed 1,40,000 crore. ટૂંક સમયમાં 1.5 લાખ કરોડ રૂપિયા જીએસટી થી સરકાર દર મહિને ઉઘરાવશે. વર્ષે 18 લાખ કરોડ રૂપિયાની આવક માત્ર ને માત્ર જીએસટી પર થશે. એન્ડ અગેન એસજીસીઆઈસીઆઈ હોય કે સધન ગુજરાતના બીજા જે એસોસિએશન્સ છે એમને પણ એક બહુ મોટો રૂપ આમાં એક ફાળો કર્યો હતો. જ્યારે ટેક્સટાઇલ પરનો જીએસટી રેટમાં ફેરબદલ કરવાની વાત હતી ત્યારે આપ સૌએ રિપ્રેઝેન્ટ કર્યો હતો, and you had ensured that the GST rate is not decreased. કેમ કે very rightly, if that would have been done, જે આટલા વર્ષો પછી આખી ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી ફોર્મલ ઇકોનોમીનો ભાગ બની છે, એ કદાચ આટલા ઊંચા જીએસટી રેટ પછી ઇનફોર્મલમાં પાછી જતી રહે, અને આ જીએસટી કલેક્શન જે ગવર્મેન્ટને આજે જોવા મળ્યું છે 1,40,000 કરોડનું, એ કદાચ ના જોવા મળત. અને એટલે શરૂઆતમાં એને ઇન્કમ ટેક્સ પેયર્સને થેન્ક યુ કીધું, અને સ્પીચના અંતમાં જીએસટી ટેક્સ પેયર જેને જીએસટી ને સક્સેસફુલ બનાવ્યો છે, આખું આઈટી ડ્રીવન ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ પોર્ટલ છે, એનામાં ઘણી તકલીફો અને મુશ્કેલીઓ આવી રહી છે આજના તારીખોમાં પણ, છતાંય આપણા ટેક્સ પેયરોએ અસેસીએ એની જોડે રહી આટલો સારો ટેક્સ પેમેન્ટ ઇન્કમ ટેક્સ અને જીએસટી માં કર્યો છે. એના માટે she has thanked all the taxpayers, and I think it is a very positive sign which the finance minister has done by thanking the honest taxpayers. The new concept of updated income tax return, not filing appeals in higher courts where identical question of law is pending, these are all vivad se vishwas or bringing trust in the taxpayer. Very importantly, જે ક્રિપ્ટો ટેક્સ જેની વાત કરી રહ્યા હતા એના પર ક્લિયર ક્લેરિટી આપવામાં આવી છે. કેપિટલ ગેઇન નહીં, 30% ફ્લેટ ટેક્સેશન, ઓનલી કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન વિલ બી રિડ્યુસ્ડ. 5% ટીડીએસ થશે એટલે આખા ટ્રાન્ઝેક્શનનો એમને ટ્રેલ મળશે. અને આરબીઆઈ પોતે એક ડિજિટલ રૂપી બાય યુઝિંગ બ્લોકચેન ટેકનોલોજી લાવવાની છે. સ્ટાર્ટઅપ્સ અને બીજા બધા ઘણા બેનિફિટ્સ ને મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઓને જે ડ્યુ ડેટ હતી એને 1 વર્ષ એક્સટેન્ડ કરવામાં આવી છે. અને આ કરવાથી આઈ થિંક લાર્જલી she has delivered a budget which I said in the beginning, why fix it when it ain't broken. કોઈ વસ્તુ તૂટી નથી તો એને સરખી કરવાની જરૂર નથી. ઇકોનોમી એક સારા પેસ પર ચાલી રહી છે, સ્ટોક માર્કેટ સારા પેસ પર ચાલી રહ્યો છે, એમાં બહુ બધા ફેર બદલ કર્યા સિવાય
કઈ રીતે આને મોમેન્ટમ આપવામાં આવે, 7.5 લાખ કરોડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં સ્પેન્ડ કરવામાં આવે અને એનાથી આ વિકાસની જે જર્ની આપણે આટલા થોડા વર્ષોથી જોઈ રહ્યા છે એને ઓર બળ મળે. આઈ થિંક આ એ પ્રયાસમાં એક બજેટ આપવામાં આવ્યું છે. These, I would say, summarize largely the very important aspects, the direct tax proposals of the budget. I hand it over back to the honorable office bearers of SGCCI, and thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, Mr. Aniket Talati. Thanks for giving a very brief and analytic view about finance budget. Please continue with us. If any question answer is there, we will call back you. Now, I request our second worthiest chairman, CA Jai Chhera. He is a chartered accountant from our Surat itself. He has, other than CA, 24 degrees, which is the many feathers in his crown. He has been associated with our institute since 1995. He served as a chairman of Surat branch in 2005. And he also served to our WIRC as a vice chairman in 2012. He has been elected 2 times for Central Council and performed chairman of various committee, Professional Development Committee, Student Skill Enrichment, Peer Review Board, Capacity Building, chairman of Board of Studies, etc. Now I request to our worthiest speaker, Jai Chhera sir, to give his views, analysis, and what he look about the budget recently presented by Nirmala Madam. Please, Jai sir. Thank you very much, Kamlesh bhai. A very good afternoon to all of you. And first of all, let me thank the Chamber of Commerce for providing me this wonderful opportunity to interact on a very important document, the most important document for the nation, the budget, which plans out how we are going to channelize and mobilize the resources and allocate them for the socio-economic welfare of the nation. And thanks a lot for providing me an opportunity to be a speaker, co-speaker with my learned council colleague, C. Aniket Talati. Actually, I was listening to him. The only thing is that I had been given the link of the participant, so I was not appearing and I just given the opportunity now. I was just calling up that Aniket should come to know that I have already joined so that, we can properly coordinate. Well, fine. Aniket ગુજરાતીમાં બોલી રહ્યા હતા તો હું પણ એ ગુજરાતીનો જ કન્ટિન્યુ કરું છું અને અથવા હિન્દી. કમલેશભાઈ કઈ ભાષા રાખીએ? ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી, હિન્દી, તમે જે કહો તે. અનુજભાઈ, Gujarati language is preferable because it ડન ડન સર. હા, એટલે કેવું છે, અત્યારે થોડી વાર પહેલા ઇંગ્લિશમાં બ્રાન્ચ પર આ જ વિષય પર બોલ્યું છે, પેલો મગજમાં ચાલે છે. ફાઇન. સો પાછું આપણે ચેમ્બરના આભાર કરતા હું સ્ટાર્ટ કરી રહ્યો છું. અનિકેત has covered, અનિકેતે બહુ સારી રીતે કવર કર્યું છે ઇન્કમ ટેક્સનો, ડાયરેક્ટ ટેક્સનો અને સાથે સાથે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સના એ પ્રોવિઝન્સ જે સુરતને લાગે છે. પ્રોવિઝન્સ ઘણા છે. He has picked up the important provisions in a very short period of time. Friends, you can understand કે નિર્મલા મેડમ આ બધા પ્રોવિઝન વિશે એકચ્યુઅલી બોલ્યા જ નથી, રાઈટ? એ તો જનરલ આઉટ કર્યું છે, એટલે ત્યાર પછી એને આખું વાંચવું આટલું ફાસ્ટ અને એમાંથી મેઇન પોઈન્ટ્સ પિકઅપ કરવા જે કામના છે અને તેમાં બી સુરતને લગતા વળગતા એને અલગ કરીને મૂકવું. Aniket has done is wonderfully well. I'm not going to the taxation aspect. Generally, it so happens that there are 2 speakers and I am always called to speak on economy. કે ભાઈ ઇકોનોમીના દ્રષ્ટિએ આ બજેટ કેવું લાગે છે અને શું હોઈ શકે તે. So let me tell you one thing, friends. Taxation is a very important aspect, but when you look at the sum total of the budget, then it's only a small part. હવે જનરલી શું થતું હોય, એઝ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ આપણને વધારે ટેક્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ પડતો હોય, ઇન્કમ ટેક્સ પ્રેક્ટિશનર આપણને ટેક્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ પડતો હોય, પણ દરેક વ્યક્તિ બજેટ
પોતાના એંગલથી જોઈ છે. દરેકે દરેક જણનો જોવાનો એંગલ જુદો છે. આમાં મારા માટે શું તેવો કન્સેપ્ટ એમ. હવે પહેલું તો આપણે સમજવું જોઈએ કે બજેટ એકચ્યુઅલી કઈ રીતે શું છે. આખું એટલે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી અને સોસાયટીનું કેવું વેલફેર થાય તેનો કન્સેપ્ટ છે. હું શરૂઆત આ રીતે કરીશ. પહેલા કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર વર્સિસ રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર. તમે જ્યારે બજેટ જુઓ છો ત્યારે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર કેટલો છે, રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર કેટલો છે. જે મેજર હેડ્સ ઓફ બજેટ છે તેમાં ડિફેન્સ હોય, તેમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, એક્સપેન્સ, તેમાં બાકી સેલરી હોય અને બાકી કેપિટલ વર્સિસ રેવન્યુ. હવે ઓલવેઝ મારું પહેલું ધ્યાન એના પર જતું બજેટમાં કે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર કેટલો કરવામાં આવ્યો છે. And I am happy to note, and I'm sure Aniket must have also noted it very well, that 35% increase in capex is a very big number. 35% capex માં વધારે કરવો ગયા બજેટમાં 35% is a very big number. હા, જીડીપી ની સામે જોઈએ તો મને આ પર્સન્ટેજ થોડા નાના દેખાય છે. હજુ આઈ ડોન્ટ સી ધીસ પર્સન્ટેજ વેરી બિગ. પણ તેમ છતાં તમારું ગયા બજેટની અંદર તમે જે 35% એમાં એડ કર્યું, that is sizable. હવે ઇકોનોમિક્સ એમ કહે છે કે each expenditure of 1 rupee on capital expenditure over a period of time will have a chain effect and have 2.5 rupee of GDP. This is a multiplier effect. So it is very important to invest into capital expenditure. And આપણે એમ કહી શકીએ, it is not so that roads in US are good because it is rich. US is rich. Rather, US is rich because roads are good. મારી આગળના જે સ્પીકર છે અનિકેતભાઈ, he is a very prominent practitioner from Ahmedabad, but he is not only known in Ahmedabad or Gujarat, he is our national leader. અને મજાની વાત એ છે કે એમની અમદાવાદમાં પ્રેક્ટિસ તો છે જ, અમદાવાદમાં તો બધા ઓળખતા જ હોય, but every year he goes to US. He is a very unique combination, I can say. ઇન્ડિયાની પ્રેક્ટિસ, યુએસની પ્રેક્ટિસ. સો એ વસ્તુ સમજી શકે છે કે જે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર યુએસએ કર્યું, યુએસ તો બહુ આમ જોવા જતા બહુ પાછળથી ડેવલપ થઈ. ઇન્ડિયા તો આટલી જૂની સભ્યતા છે. બટ ધ વે યુએસ ફોકસ્ડ ઓન કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર ઇન ધ ઇનિશિયલ ડિકેડ્સ, ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ ઇકોનોમી ટુડે. સો કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આપણે એમ કહી શકીએ કે when it comes to capital expenditure, this budget has at least done something better than the previous budget. My expectation is much more than that, but fine. 7.5 લાખ કરોડ નું કેપિટલ બજેટ seems to be good. અને ઓન લાઇટર નોટ આપણે ઘણી વાર કહેતા હોય કે ભાઈ ઇન્ડિયાને અત્યારે જરૂર શેની છે, તો બોલે બીપાસાની છે. આવું ઘણા વર્ષ પહેલા કહેતા હતા, હવે તો એમાં એડ થવાનું છે બિજલી, પાણી, સડક, ઇન શોર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. હવે એમાં ઘણું બધું આવી ગયું છે, નેટવર્ક બી આવી ગયું છે, ઓપ્ટિક ફાઈબર બી આવી ગયા છે. બટ બિજલી, પાણી, સડક, જો આપણે આ જ સરકારની વાત કરીએ તો 100% એવું કહી શકાય કે when it comes to roads, it is this government. રોડ્સ માટે જે આ ગવર્મેન્ટે કામ કર્યું છે તે કદાચ બીજી ગવર્મેન્ટે કદાચ નહીં કર્યું હોય એવું કહી શકાય. આ વખતે પણ રોડની જો વાત કરીએ તો પીએમ ગતિ શક્તિ યોજના હેઠળ જે અલગ અલગ 7 એરિયાઝ કવર કરવામાં છે, તેમાં રોડ્સની અંદર 20,000 crores નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિથ 25,000 kilometers of road. I think that's a wonderful thing. That's a wonderful thing. આપણે ગુજરાતની જો વાત કરીએ તો આપણા જ ગુજરાતના જે કોસ્ટલ રિજન્સ છે તેને કેવી રીતે રોડથી એડ કરી રહ્યા છે એ તો ટ્રાવેલ કરે તો જ ખબર પડે. એ તમે ટ્રાવેલ કરો તો જ ખબર પડે એમ છે કે વન્ડરફુલ વર્ક ઇઝ બીંગ ડન. ગોઈંગ અહેડ, લોજિસ્ટિક્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અત્યારે જે આપણો પેન્ડેમિક થયો, કમલેશભાઈ, અનુજભાઈ, તેને કારણે કેવું થયું છે, હવે આખી સિસ્ટમ બદલાઈ ગઈ છે. હવે મીટિંગ વર્ચ્યુઅલ થઈ ગઈ. ઝૂમ તો પહેલા પણ હતું, આપણે એક્સેપ્ટ નહીં કરતા, તો હવે એક્સેપ્ટ કરતા થઈ ગયા. પહેલા એમ હતું કે નહીં મારે કમલેશભાઈની ઓફિસ જવું જ પડે. હવે એમ થાય કે ચલો ઠીક છે, ક્લિક કર્યું, કમલેશભાઈ સામે બેઠા છે. તે જ રીતે પેન્ડેમિક પછી કેવું થયું ખબર, દરેક વસ્તુ ઘરે આવતી થઈ ગઈ. ખરીદવા કોણ જાય? તો ધીરે ધીરે વસ્તુ ચેન્જ થઈ. વી આર મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ઈ કોમર્સ. અને જ્યારે ઈ કોમર્સ તરફ મૂવ કરતા હોઈએ ત્યારે એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે લોજિસ્ટિક્સ. અને ધીસ બજેટ talked about logistics, that at least 4 on an experimental basis 4 logistic parks will be set up. 4 logistic parks set up કરશું અને that will be replicated across the country. એટલે આખા ઇન્ડિયામાં ડેવલપ કરશું. શા માટે લોજિસ્ટિક પાર્ક? Because in logistic parks, number 1, you have the opportunity of cost cutting. Number 2, improving the productivity. Number 3, અત્યારે ઘણી બધી પ્રોસિજર્સ છે, reducing the tedious procedures. Number 4, interlinking. Number 5, જે મેડમ કહેતા હતા, GIT, just in time systems ને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું અને એનાથી ઇન્ટરેસ્ટ કોસ્ટ નીચે લાવવું. સો 100 કાર્ગો ટર્મિનલ્સ બનાવવાની વાત છે 2 વર્ષમાં.
4 logistic parks and then replicate કરવાની parks. I believe that this is a good initiative on the government side. One of the very important things which I believe is metros, investment in metros. Why I'm talking about, આપણે અહીંયા ચાઇનાનું મોડલ સમજવાની જરૂર છે. આપણા પડોશી દેશે અમુક સારા કામ બી કર્યા છે, તેમાંથી એક છે એની મેટ્રોસ. ચાઇનાનું આપણે જો મોડલ જોઈએ તો they have come up with 100 smart cities. આપણે એને જ રેપ્લિકેટ કરવું, રાઈટ? તે ઉપરાંત ચાઇનાની જો આપણે વાત કરીએ તો એ લોકો ફક્ત એ કેટેગરી સુધી મેટ્રોની વાત નથી કરી, બીકોઝ લુક એટ ધ પોપ્યુલેશન. વી હેવ હ્યુજ પોપ્યુલેશન, અને આપણે આપણી પોતાની કમ્પેરિઝન કરવી હોય તો ચાઇના ઇઝ અ કન્ટ્રી when it comes to population, right, where we can compare. So they are going for A, B and C category metros. B માં તો મેટ્રો આવી જ ગઈ છે, એટલે મેટ્રોની જરૂર ફક્ત સુરતને નથી, મેટ્રોની જરૂર નવસારીને પણ છે. So you know, if you go ahead with metros, then that is going to help you in the next move, that is smart cities. મને જે નવાઈ લાગે તે છે કે સ્માર્ટ સિટીની વાત આ જ ગવર્મેન્ટ લઈને આવી, પણ કમલેશભાઈ જો તમે ધ્યાન આપ્યું હોય તો છેલ્લા 3 બજેટમાં આપણે સ્માર્ટ સિટી વિશે કોઈ મેજર એલોકેશન સાંભળવા નથી મળ્યું. સ્માર્ટ સિટી માટે ઓફકોર્સ ધીસ ગવર્મેન્ટ ઇઝ ડુઈંગ, but at least in budget we have not seen major allocation, and that surprises me, because see, budget is not about cost of living. It is not only about cost of living, it is about standard of living also. How do we live a beautiful life? આપણને એવા શહેરો નથી જોઈતા કે જેમાં આપણે રહેતા હોઈએ, મેટ્રો અને બસીસથી એટલા વેલ કનેક્ટેડ હોય કે કદાચ આપણે પોતાનું વાહન જ નહીં નાખીએ, જેવી રીતે યુરોપમાં લોકો રહી છે, રાઈટ, જેવી રીતે સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં લોકો રહી છે, તે રીતે આપણે નથી રહેવું કે જ્યાં આપણી પાસે આપણે જ્યાં રહેતા હોય તેની આજુબાજુ પાર્ક હોય, ક્રિકેટના ગ્રાઉન્ડ હોય, આપણા છોકરાઓ પબજીની જગ્યા પર બહાર તડકામાં ક્રિકેટ રમતા હોય. ડોન્ટ યુ વોન્ટ સચ ટાઈપ ઓફ બ્યુટીફુલ થિંગ જ્યાં આર્ટ્સ અને કલ્ચર અને લિટરેચરના સેન્ટર્સ હોય? સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ ધ લાઇફસ્ટાઇલ. સર, જ્યારે આપણે બજેટની વાતો કરીએ છીએ, લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ વન્સ અગેન કે when it comes to practitioners, chartered accountants, you may focus on tax, but budget is more about lifestyle. What is going to be the lifestyle of Indians in years to come? So I think on smart cities, I did not listen any major thing, which should be a very important thing. Tourism is one of the aspects. See, let us understand that સુરતના લોકો સાથે વાત કરી રહ્યા છે તો આપણે એક વસ્તુ સમજીએ, કોઈ પણ શહેર ત્યાં સુધી ડેવલપ નથી થતું જ્યાં સુધી બહારથી પૈસા નથી આવતા. સુરતમાં ટેક્સટાઇલને કારણે બહારથી પૈસા આવી રહ્યા છે, સુરતની અંદર ડાયમંડને કારણે બહારથી પૈસા આવી રહ્યા છે. જો બહારથી પૈસા આવે તો જ તમે એને રોટેટ કરીને ડેવલપ કરી શકો. અમદાવાદ ઇઝ અનધર એક્ઝામ્પલ. In the recent years, અમદાવાદની અંદર ઘણી બધી કંપનીઝ અલગ અલગ સેક્ટર્સમાં ડેવલપ થઈ. And look at the beauty of Ahmedabad. What was Ahmedabad a decade back and what is today? Look at the beauty of the city. Look at the beauty of the lifestyle that Ahmedabad has. So, હું ઘણી વાર એમ કહું છું કે અમદાવાદની ગરમી જોઈને જ મને બીક લાગે છે. Otherwise, it's a wonderful city to stay. So, you know, we have to understand that કે we have to move in that particular direction. હવે બહારથી જો ઇન્ડિયામાં પૈસા લાવવા હોય તો કયા કયા સેક્ટર્સ? IT sector, where we are working, finance and taxation sector, હું માનું છું આપણે બધા જે સાંભળી રહ્યા છે એ સેક્ટરને બિલોંગ કરીએ છીએ. અને એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સેક્ટર છે ટુરિઝમ. સાહેબ, ઓસ્ટ્રિયા નાની અમથી આટલી કન્ટ્રી છે, ઓસ્ટ્રેલિયાની વાત નથી કરતો, ઓસ્ટ્રિયા આટલી અમથી ચકલી જેટલી કન્ટ્રી છે, રાઈટ, આપણા સુરત જેટલી કન્ટ્રી છે, ત્યાં ટુરિસ્ટ ઇન્ડિયા કરતા વધારે આવે છે, જ્યારે ખરેખર ઇન્ડિયા પાસે ટુરિઝમનો સ્કોપ આટલો બધો વન્ડરફુલ છે. સો હાઉ આર વી ગોઈંગ ટુ કવર ધેટ? એના પર આપણે કદાચ બજેટમાં એટલું નથી જોઈ શક્યા. 2-3 વસ્તુ આપણને જોવા મળી. 400 વંદે ભારત ટ્રેન્સ ઇન કમિંગ 3 years. That is good. That is good. અચ્છા, અહીંયા હું ટ્રેનની વાત કરું તો મને એક સારી વસ્તુ કહેવાનું મન થાય છે, કારણ કે ઘણા બધા શ્રોતાગણમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ બી હશે, તો હું તમને કહું કે આપણા ઇન્ડિયાની જે રેલવે છે, સી ઇન ટર્મ્સ ઓફ રોડ્સ યુ હેવ પ્રોગ્રેસ્ડ અ લોટ. અને આ ગવર્મેન્ટની અંદર તો આપણે ઘણા સારા રસ્તા જોયા, બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટ્રેન્સ આપણે એટલો પ્રોગ્રેસ નથી જોયો. અને આપણી જે પોપ્યુલેશનની સાઇઝ છે ને તે પ્રમાણે આપણે હજુ 5 વર્ષ 10 વર્ષ 20 વર્ષ રેલવે પર હ્યુજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ ને તોય ઓછું પડવાનું છે. એટલી મોટી રિક્વાયરમેન્ટ છે આપણી. પણ અંગ્રેજોના ગયા પછી કેન યુ બિલીવ આપણી સિસ્ટમ ઓફ રેકોર્ડિંગ, બજેટિંગ, કોસ્ટિંગ, એકાઉન્ટિંગ ઓફ રેલવેઝ વેર એઝ ગુડ એઝ ઓલ્ડન એઝ બ્રિટિશર્સ લેફ્ટ. આપણી પાસે એક્રુઅલ સિસ્ટમ નહીં હતી. હવે જ્યારે અમારા એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ભાઈ ફિનાન્સ મિનિસ્ટર બન્યા અને બીજા ભાઈ રેલવે મિનિસ્ટર બન્યા, ત્યારે અમને એક લક્ઝરી મળી. એમને એપ્રોચ કર્યો કે ભાઈ આ રીતે તો ઇન્ડિયન રેલવે ગ્રો થઈ નહીં શકે. જો ઇન્ડિયન રેલવેને ગ્રો કરવું હશે તો એડીબી અને વર્લ્ડ બેંક બધા પાસે અને બીજા બધા દેશોમાંથી, કેનેડા અને બધા પાસે, જાપાન પાસે આપણે ફંડ્સ લાવવા પડશે. દેટ ઇઝ ઓનલી પોસિબલ જ્યારે આપણી સિસ્ટમ વર્લ્ડ ક્લાસ હોય. એટલે દે એપ્રોચ અવર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, એન્ડ વી એટ ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વી ડેવલપ ધ મોડલ, વી ચેન્જ ધ એન્ટાયર મેથોડોલોજી
of accounting and budgetary for railways. And I am happy to share that now Indian Railways is in a position to get a huge fund in the years to come. Probably, I think I am looking very much eagerly when we are going to do this and when we are going to do something wonderful more in terms of railways. હવે જો પાણીની વાત કરીએ તો કમલેશભાઈ આ એક વસ્તુ સમજવાની જરૂર છે. પાછું હું તમને છે ને બીજી રીતે કહું, આપણા બજેટની અંદર જો ટેક્સ રેટ હોય ને, આપણે માની લઈએ સપોઝ કે 1.5 લાખની લિમિટ છે, આપણે એક માનીએ છીએ, અને 1.5 લાખની લિમિટ 1,70,000 થાય તો આપણે બહુ ખુશ થવા માંડીએ. આપણે બહુ જ ખુશ થઈએ કે 1.5 લાખના 1,70,000 થઈ. આપણે જયારે સ્ટુડન્ટ હતા ત્યારે આવું જોતા હતા, પણ આપણે એની ઇમ્પ્લિકેશન નથી જોતા કે ભાઈ 20,000 થી લિમિટ વધી 10% ટેક્સ રેટ, તે પણ જે બતાવે છે તેના માટે, રાઈટ, સેલરી માટે. બિઝનેસમેને તો જે બતાવું તે જ બતાવે છે. તો 20,000 પર 10%, 2,000 નો ડિફરન્સ વર્ષે. ઇઝ ઇટ અ વેરી હ્યુજ થિંગ? મને યાદ છે અનુજ, જયારે હું સ્કૂલમાં હતો ત્યારે મારે એક પડોશીએ મને એવું કીધું, ભાઈ કાલથી છે ને પેટ્રોલનો ભાવ વધે છે તો પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ ભરાઈ લો. હવે હું સ્કૂટર લઈને ગયેલો, એ જૂના જમાનાના સ્કૂટર, 2 લીટર પેટ્રોલ ભરાવાનું, રાઈટ. અને હું અત્યારે રિટ્રોસ્પેક્ટમાં જોઉં છું તો મને ખબર કે 2 લીટર પેટ્રોલ ભરાવવા માટે 1.5 કલાકની લાઈનમાં તડકામાં ઉભા રહેવાનું, અને પેટ્રોલનો ભાવ 50 પૈસા લીટર વધેલો. એટલે 1.5-2 કલાકની મહેનત પછી કેટલા રૂપિયા બચાવ્યા? 1 રૂપિયા. ઘણી વાર આપણે બજેટ આવી રીતે જોતા હોઈએ છીએ. બસ મને 2,000 રૂપિયા મળ્યા કે નહીં મળ્યા, પણ ભાઈ હવે આપણે વોટરની વાત સમજીએ. તમને એક શોકિંગ ન્યૂઝ કહું છું. આપણું જે ઇન્ડિયન પેનિન્સ્યુલા છે તેમાં અત્યારની જે કન્ડિશન્સ છે, ધ વે વી આર ડુઈંગ એગ્રીકલ્ચર, ધ વે વી આર નોટ લુકિંગ ઇન્ટુ કન્ઝર્વેશન ઓફ વોટર, ઇન્ડિયાનું 30% લેન્ડ પેનિન્સ્યુલાનું બેરન થઈ જવાનું છે, ફળદ્રુપ નથી રહેવાનું. There will be no agriculture. There will be no possibilities of human life there. Can we imagine what the risk we are living at? ચેન્નાઈ જેવું શહેર જ્યાં આટલો વરસાદ થાય છે, જ્યાં બંને બાજુથી વરસાદ થતો હોય છે, ચેન્નાઈ જેવી જગ્યા, ત્યાં જો આ સિચ્યુએશન હોય કે ત્યાં તમને પાણીની તકલીફ પડતી હોય તો ફ્રેન્ડ્સ, કેન વી અન્ડરસ્ટેન્ડ what is going to be the future of India? So water conservation is a very, very big issue which India is looking to, and a huge amount must be set aside for doing research and doing something concrete in terms of water conservation. Well, 2 important things were laid down in the budget. Number 1 was 5 river linking. આપણે જોયું ગુજરાતમાં કે નદીનું લિંકિંગ કરવાથી નર્મદાના પાણી સાબરમતીમાં આવ્યા, and Ahmedabad is now boasting of a beautiful river, right, on both the side river banks. So interlinking is one of the things, but that is a very small project. એ આખો આપણો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નથી કરતો. એ થોડી હદ સુધી જ આપણો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરે છે. જમીનનો જે એકચ્યુઅલી નીચેનો ભાગ છે તેમાં આપણે પ્રોબ્લેમ છે, આપણા ન્યુટ્રિયન્ટ્સ ઓછા થતા જાય છે, રાઈટ. બટ એનીવે, એક બીજો પાણીની જો વાત કરીએ તો નલ સે જલ પ્રોગ્રામ 60,000 crores put aside, which is 3 times what has been put for roads. I think that is good. સુરતમાં રહેતા રહેતા ઘણીવાર આપણને નહીં ખબર પડે. અનુજભાઈ, આપણે જ્યારે ઈચ્છાનાથ પર રહેતા ત્યારે ઘણીવાર પાણીનો પ્રોબ્લેમ નહીં ખબર પડતો હોય, પણ ગામડામાં જે ઇશ્યુઝ ઉભા થાય તે આપણે વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. સો this is one of the important thing. એજ્યુકેશનની જો વાત કરીએ, એજ્યુકેશન ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધ બેઝ ફોર એની ઇકોનોમી. પણ એજ્યુકેશનની આપણે વાત કરીએ તો નાવ ઇન ઇન્ડિયા યર નંબર of institutes, right, with private sector coming in, there are so many institutes, we don't have any major challenges. Rather, I am happy that she did not come up, the finance minister did not come up with any more IIT or IIM diluting the standards. I am happy with that. And one important thing she talked about was digital university with hub and scope model. એટલે કે એક ડિજિટલ યુનિવર્સિટી, એની સાથે આખી ઘણી બધી યુનિવર્સિટીઝ લિંક્ડ હોય, અને ત્યાં ડિજિટલની ઉપર ઇફ યુ કમ આઉટ વિથ ધ બેસ્ટ એજ્યુકેશનલિસ્ટ અને એની લિંક જો દરેક સ્ટુડન્ટને મળવા માટે ફિનાન્સ મિનિસ્ટર ઇઝ રેડી ટુ ગિવિંગ ઇટ ફ્રી ઓફ ચાર્જ, I think that can be a huge contribution. And at the same time, can we think about small people? એ લોકો માટે જે આંગણવાડીની આપણે વાત કરીએ તો એના માટે બી એક આજે અપગ્રેડેશનની વાત કરી છે. જો ખરા અર્થમાં એક્ઝિક્યુશન થાય, so then in that case even they will be benefited a lot. બીજું એક બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, આઈ એમ શ્યોર સુરતના લોકો એપ્રિશિએટ કરશે, that is MSME. We are not a city with major corporates. આપણે ત્યાં ટેક્સટાઇલ અને ડાયમંડ નાના ફોર્મ્સથી મળીને મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી બનેલું છે. તો MSME is at the heart of India. If India has to develop, you have to develop MSME. એના પર કંઈ 6,000 કરોડનું પ્રોવિઝન કરવામાં આવ્યું છે 5 years. I believe it's a very small amount, but ચલો જે છે તે to start with, that is good. But yeah, the ECLGS scheme, જ્યાં 5 લાખ કરોડની એમાઉન્ટ ને આપણે રિન્યુ કરવામાં આવી છે, એક્સટેન્ડ કરવામાં આવી છે, that is definitely good. And one important thing is, કમલેશભાઈ, પાછો આપણે સમજીએ આટલા પૈસા આવશે ક્યાંથી? પૈસાના તો 2 જ સોર્સિસ છે, ટેક્સેશન અને ક્યાં તો તમે બીજી કઈ રીતે રેવન્યુઝ લાવો છો, અથવા તમારે લોન ઉઠાવવી પડે છે. બટ લોન ઇઝ નોટ અ પરમેનન્ટ સોલ્યુશન. That will keep on adding the fiscal
deficit and the interest cost, and that will make your country highly levered, which is not a very good idea always. તો પૈસા માટે બે વસ્તુ છે, એક તો ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ, અને આ જ ગવર્મેન્ટે ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાતો કરી 3 વર્ષથી. મારું પર્સનલી એવું માનવું છે ઇટ્સ અ ગુડ થિંગ. Disinvestment is good. Why? Because we don't want government sectors not doing well. We don't want government sectors not doing well. એક તરફ આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બગાડીએ છીએ, બીજી તરફ લોસીસ કરી રહ્યા છે, ત્રીજી તરફ ઇન્ફિરિયર ક્વોલિટી આપી રહ્યા છે, અને ચોથી તરફ તમે બહારનું દેવું વધારી રહ્યા છો, અને then external factors are affecting your policies. તો ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ, પણ છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં જેટલું ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટાર્ગેટ છે તે પૂરા નથી. મે બી opposition, maybe public image, whatever the case may be. But disinvestment or IPO in LIC, these are some important things. This time, she's talking about 5G spectrum auction. And I believe me, that can be a huge resource mechanism for the government. So that is one important thing. One important thing she talked about was optic fibers in rural areas by 2025. And આ બહુ જરૂરી છે. આ બહુ જરૂરી છે. જે રીતે આપણા પડોશી મુલ્ક ચાઇના પ્રોડક્ટમાં રહ્યું છે, ઇન્ડિયા has always proved that we are wonderful in services. અને ઓપ્ટિક ફાઈબરથી લઈને જો ગામના લોકોને આપણે વ્યવસ્થિત ટ્રેન કરીએ છીએ, તો સિટિંગ there they can serve across the globe, and India can be a global hub for services. And believe me, if that happens, if you boost the rural economy, then first of all you will have much more cost effectiveness. અને એક પૈસા જ્યારે ચેનલાઇઝ થશે છે ઇન્ડિયામાં, so it is going to create huge velocities. This may result into a wonderful move. Ecology is another concern. કમલેશભાઈ, ગમે તેટલા આપણે કમાઈએ, પણ જો આજુબાજુ રહેવાની સારી જગ્યા નહીં હોય, તમારે ઓક્સિજન માસ્ક લઈને ફરવું પડે, એવા ખરાબ દિવસ આવી જાય તો શું કરશું? તો ઇકોલોજીની અહીંયા વાત થાય છે, અને ઇકોલોજીની વાત કરીએ તો પહેલો સવાલ આવે છે રિન્યુઅલ એનર્જી, રિન્યુએબલ. એના પર ઘણી બધી વસ્તુ ફિનાન્સ મિનિસ્ટરે કીધી. નંબર 1, સોલર પાવર માટે 19,500 કરોડ રૂપિયાનું પ્રોવિઝન કર્યું છે. આઈ થિંક દેટ ઇઝ ગુડ. રોડ માટે 20,000 ને સોલર પાવર માટે લગભગ એટલું જ. દેટ ઇઝ ગુડ. અને મને એવું લાગે નેક્સ્ટ 5 વર્ષ સુધી આ મોટું પ્રોવિઝન કરવાની જરૂર છે. That is very, very much crucial on a mass scale. Unfortunately, as of now, many of the solar panel equipments or parts are coming from China. Our focus should be that under Make in India, we do it in India. Coal gasification is yet another big thing that she talked about. How they are going to look at, of course, that is a technical aspect, but that's important. And a battery swapping. એટલે કમલેશભાઈ, મજાની વાત આપણે સમજીએ. હું કમલેશભાઈનું નામ વારે ઘડી લઈ રહ્યો છું, કારણ કે મને એ દેખાય અત્યારે સ્ક્રીન પર. બાકી ખાલી મને આઈપેડની સ્ક્રીન દેખાય છે. મને ખબર જ નથી કે કોઈ સાંભળી પણ રહ્યું છે કે હું ખાલી દિવાલ સાથે વાત કરી રહ્યો છું. વોટ એવર ધ કેસ મે બી, દેટ ઇઝ થેન્ક્સ ટુ ઝૂમ, રાઈટ? ન તો કદાચ ચેમ્બરના બ્યુટીફુલ હોલમાં બેસીને લોકોને જોઈને તમે ત્યાં તમારી લેંગ્વેજ ચેન્જ કરી શકો છો, ત્યાં તમે તમારા એક્ઝામ્પલ ચેન્જ કરી શકો છો. તમને ખબર જ નથી સામે કોણ બેઠું છે. ટેક્સટાઇલ વાળો હોય તો ટેક્સટાઇલના એંગલથી બોલી શકો છો, ડાયમંડ હોય તો ડાયમંડના એંગલથી બોલી શકો છો. કઈ ટાઈપના લોકો છે એ પ્રમાણે તમે પ્લાન કરી શકો છો. અત્યારે મને ખાલી મારું આઈપેડનું બટન દેખાય છે. સો આઈ એમ ગોઈંગ ધેટ વે. બેટરી સ્વેપિંગ. When you talk about battery swapping, just look at it. હવે આપણે ઇલેક્ટ્રિક કાર તરફ જઈ રહ્યા છે, તો શું કરશું? પહેલા પેટ્રોલ પૂરતો હતો, પેટ્રોલ પંપ પર લાઈનમાં ઉભા રહેતા હતા. તે રીતે હું બેટરી, મોબાઈલ ચાર્જ નહીં હોય, મારો મોબાઈલનું ચાર્જ પૂરો થઈ ગયો હોય અને હું અનુજભાઈની ઓફિસ પર જતો, અનુજભાઈને કહેવાનું, અનુજભાઈ તમારું મોબાઈલ ચાર્જર આપો, ને કલાક સુધી ચાર્જ કરવાનું, તો તમારું વાહન કેવી રીતે ચાલે? સો હિયર કમ્સ અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ કન્સેપ્ટ ઓફ બેટરી સ્વેપિંગ. કે તમે જાઓ, તમારી બેટરી મૂકો એક જગ્યા પર, ત્યાંથી બેટરી નાખી દો, એટલે mobility can find there. So I think that is, if that is working, and the question is why all the innovation should come from US, right? US wali kari raha to Indians ache. So why Indians should do all the innovations or innovations in US? Why not Indians do the same thing in India? So that is interesting. Digital currency vise Aniket bhai wo sari રીતે કીધું. See, digital currency and digital economy. When it comes to digital economy, India has done commendable thing. છેલ્લા 5 વર્ષમાં જે ડિજિટલ ઇકોનોમીનો ડેવલપમેન્ટ થયું છે ઇન્ડિયામાં, દેટ ઇઝ ટ્રેમેન્ડસ. 2016ની નોટબંધી સક્સેસફુલ હતી કે નહીં એના પર હું અત્યારે કોમેન્ટ નહીં આપી શકું, પણ છેલ્લા 5 વર્ષમાં ત્યારબાદ જે ડિજિટલ પેમેન્ટની સ્પીડ વધી છે, વી આર રૂલિંગ ધ વર્લ્ડ ટુડે. ઇન્ડિયા ઇઝ એટ ધ ટોપ લેવલ ઇન દેટ પર્ટિક્યુલર થિંગ. Aniket has already covered about a digital currency, but what I'm trying to tell you here is, India is a country which has given UPI. અને યુપીઆઈ ને કારણે એટલું બ્યુટીફુલી they are in a position to handle. Now sitting with me is અત્યારે એક જગ્યા પર એક સેશન લીધો છે બંને, અને હવે અમે ચેમ્બર સાથે સેશન લઈ રહ્યા છે. સો ઓફકોર્સ ટોપિક્સ કીપ ઓન ચેન્જિંગ ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ ઓડિયન્સ. એઝ આઈ સેડ, જે લોકો બેઠા તે પ્રમાણે તમારા ટોપિકને ટેલર મેડ બનાવશો. સો
one of the important thing that they did was blockchain and RBI એને હેન્ડલ કરશે. અનિકેતભાઈ બહુ બ્યુટીફુલી કીધું કે without any time lag you can very easily transfer your money. That is the beauty, but that does not mean that the finance minister is in a mood to support cryptocurrency. જે રીતે એના પર 30% ટેક્સ કે TDS કે જે રીતે એના પર no set off of losses અને no expenses allowed other than the initial investment જે રીતે એમણે કીધું, એટલે એમનો મૂડ એ રીતનો નથી. એમનો મૂડ જે છે તે ખાલી એક તરહ સે ઇન્ડિયાની તરફ લઈ જવાનો છે. I think that is a beautiful move. Moving further, નોર્થ ઇસ્ટ ની આપણે વાત કરીએ, મને લાગે છે કે જયારે આપણે નાના હતા ને ત્યારે કદાચ ખબર જ નહીં હતી કે નોર્થ ઇસ્ટ ઇન્ડિયાનો ભાગ છે. કોઈ દિવસ સમાચારમાં આપણે સાંભળતા જ નહીં હતા નોર્થ ઇસ્ટ વિશે કંઈ, રાઈટ? That's a beautiful part of India. That's a beautiful part of India. અને નોર્થ ઇસ્ટ વિશે આ બજેટની અંદર એક એડિશનલ પ્રોવિઝન કરવામાં આવ્યું છે 1500 કરોડ. સેમ વે લદ્દાખ અને એના એરિયા માટે પણ અમુક જનરલ પ્રોવિઝન્સ કરવામાં આવ્યું છે. અને આઈ થિંક દેટ ઇઝ ડિઝાયરેબલ. 1500 crore is a small amount, but the finance minister very clearly said that this is in addition. This is in addition to all other provisions. એટલે બાકીની બધી જે સ્કીમ્સ ચાલે છે તે ઉપરાંત આ છે. અને એડ કર્યું હતું કે જરૂર પડ્યા પર આ ખર્ચ કર્યા પર અમે એડિશનલ એમાઉન્ટ પણ આ માટે ખર્ચ કરી શકશું. So I think that is another important thing. And I think on organic farming and all these things, we require something more. ખરેખર જો ઇન્ડિયામાં આપણે સ્ટાર્ટઅપ્સની વાત કરીએ ને તો આખી દુનિયાને એગ્રીકલ્ચર કોને શીખવાડે? ઇન્ડિયા. અને તમે જો એગ્રીકલ્ચરનું ડેવલપમેન્ટ કરો તો જે ચેઇન રિએક્શન ચાલે, ડિમાન્ડ પુલ ઇન્ફ્લેશનરી મેઝર્સ ચાલુ થાય, તો આઈ એમ શ્યોર ઓલ ધ સેક્ટર્સ ડેવલપ. અને ઇન્ડિયાની અંદર ખરેખર જોવા જતા આજની તારીખમાં તમે એને ઇકોલોજીની એંગલથી જો, વોટર મેનેજમેન્ટ કે ક્રાઇસિસ મેનેજમેન્ટના હિસાબથી તમે જો, કે પછી બેટર ક્વોલિટી ઓફ ફૂડને જો, તો ઓર્ગેનિક એગ્રીકલ્ચર ઇઝ ધ નીડ ઓફ અવર. અને આપણે સ્ટાર્ટઅપ્સ એગ્રીકલ્ચરમાં પ્રમોટ કરવાની જરૂર છે. અને બિલીવ મી, કદાચ 1000 સ્ટાર્ટઅપ તમે કરો એમાંથી 10 પણ સક્સેસફુલ થાય ને, 990 પૈસા પાણીમાં જાય ને, તો એ દેશ માટે સારું છે. અને ફોર ધેટ I think NABARD is going to look after startups of the agriculture sector, which is a positive thing. I think these are some of the issues. Defense વિશે એક સારી વસ્તુ, અને મને લાગે છે કે સુરતના એન્ટરપ્રિનર્સ આનો બેનિફિટ લઈ પણ શકે, રાઈટ? We can not only be the textile and diamond city, we can be the defense city of India. Because જ્યારે આપણે ડિફેન્સ બજેટની વાત કરીએ ને તો ડિફેન્સમાં આપણે રેવન્યુ વર્સિસ કેપિટલ બજેટમાં ફરક છે. આપણે સમજીએ, ડિફેન્સમાં રેવન્યુ બજેટમાં તો સેલરી ઓફ ધ ડિફેન્સ પર્સોનેલ છે, એ તો આપણે કટ કરવાની વારી આવતી નથી. પણ કેપિટલ બજેટ, જ્યારે સિવિલ કેપિટલ બજેટ હોય ને તેમાં રેલ હોય, રોડ હોય, ડિફેન્સની અંદર તમે ડિફેન્સ ઇક્વિપમેન્ટ લો છો, રાઈટ? રેવન્યુ બજેટમાં ડિફેન્સના તમે ડિફેન્સ પર્સોનેલ્સને પૈસા આપો છો, એ ખર્ચો કરે છે, એ ખર્ચો ડિમાન્ડ ક્રિએટ કરે છે, એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી જનરેટ કરે છે, દેશ માટે સિક્યોરિટી ઊભી કરે છે, અને બહુ ચેઇન રિએક્શન છે. તો રેવન્યુ બજેટ ઇન ડિફેન્સ ઇઝ always wonderful. But capital budget એ ક્યાં આપણે બ્લોક થતા હતા, જ્યારે હવે છેલ્લા 2 વર્ષથી આપણે એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોયું. લાસ્ટ ટાઈમ 51% and this budget the finance minister talked about 68% of the amount should be used from the Indian sources, ઇન્ડિયાના સોર્સિસ. એટલે એ ઇન્ડિયામાં મેન્યુફેક્ચર થશે. મને લાગે છે સુરત પીપલ આર વેરી સ્માર્ટ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ, અને કદાચ આ રીતનું કામ સુરત, રાજકોટ જેવી કોઈ સિટી ચોક્કસ કરી શકે, રાઈટ? તે બોથ આર ધ એન્ટરપ્રિન્યોર સિટીઝ ઓફ ગુજરાત, અને this can be a good opportunity. So regarding GIFT City પણ મેડમ બોલ્યા હતા કે GIFT City ની અંદર ફિનટેક એજ્યુકેશન, ઓલ ધીસ થિંગ્સ, વર્લ્ડ ક્લાસ ઇન્સ્ટિટ્યુટ્સ કેન કમ અપ. અને એક રીતે એમને ડોમેસ્ટિક લો આપણે નહીં લગાવશું, ડોમેસ્ટિક એજ્યુકેશન પોલિસી નહીં લગાવશું, ઇન્ટરનેશનલ આર્બિટ્રેશન સેન્ટર બનાવશું, એન્ડ લાઈક ધેટ. વેલ, હવે બહુ ક્વિકલી 2 મિનિટમાં આપણે વાઇન્ડ અપ કરી દઈએ. ઇફ યુ લુક એટ ધ સાઇઝ ઓફ ધ બજેટ, 39.45 lakh crore, a huge size of course, total expenditure. Thanks to the GST introduction, આપણી સાઇઝ હવે દર વખતે હાયર CHI થી વધવાની છે, એન્ડ ધેટ ઇઝ ગુડ. ધેટ ઇઝ ગુડ. મારું પર્સનલી એવું માનવું છે કે જેમ જેમ કરીને તમારો GST વધતો જાય છે તેમ તેમ પર્સનલ ઇન્કમ ટેક્સની અંદર મેજર છૂટ આપવી જોઈએ. કદાચ મને લાગે છે કે ઇલેક્શન યરમાં કે કદાચ કરે, વિજય કેલકર કમિટી ઘણા વર્ષો પહેલા જ કીધું હતું કે પર્સનલ ઇન્કમ ટેક્સ. વાય આઈ એમ ટેલિંગ યુ, અનુજભાઈ, આપણે જે રીતે બ્રેઇન ડ્રેઇન સાંભળીએ છીએ કે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પીપલ મૂવિંગ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા, જો તમે પર્સનલ ઇન્કમ ટેક્સ ઘટાડશો નહીં અને તમે હાઈ વેલ્થ ટેક્સ અથવા હાઈ નેટવર્ક ટેક્સ લગાવશો તો ઇન્ડિયાના લોકો કરંટ કન્ડિશનની અંદર they will go outside India and operate from there. So that will be a huge loss to the Indian government. So personal tax માં changes કરવાની જરૂર છે. So anyways, with this size of budget, with 6.4% fiscal deficit during this pandemic period is justified. Generally 3 થી 4% of fiscal deficit is acceptable.
6.4 might be more, but our condition when you are developing and you have come out of the pandemic, it seems to be good. It seems to be good. And we are sure also, upon fiscal deficit, it is challenging because of GST, because of growth. And if what 9.27% growth that has been projected, if we achieve, I think this seems to be a good budget in my view. Thank you. Hello. Yes, Ramesh bhai, can you- Thanks, Jay Bhai. Very beautiful and very detailed analysis by you. જે ઇકોનોમી બાબતમાં અને બાકીની જે મેટર તમે જે રીતે કવર કરી છે એનાથી ચેમ્બરના તમામ સભ્યોને સારો એવો બેનિફિટ થયો છે. બજેટ એનાલિસિસની સારી એવી મેટર બધાને જાણવા મળી છે. હવે અહીંયા એક બે ક્વેરીઝ છે. અનિકેત ભાઈ, આર યુ ધેર? હેલો. અનિકેત ભાઈએ મેસેજ મોકલો છે કે એમને ઓલરેડી FRRB મીટિંગ છે એટલે he has left. ઓકે. પણ taxation માં મારી સાથે Pragneshan is યસ he can immediately respond to direct taxes. Query એની જ હશે mostly. યસ યસ વી વિલ ડુ ઇટ. અચ્છા, હવે એક ક્વેરી એવી છે કે સરચાર્જ જે સરચાર્જ અને સેસની બજેટની અંદર વાત કરી છે ને એ રિટ્રોસ્પેક્ટિવ છે કે પછી ફ્રોમ ધીસ યર છે? એ ક્વેરી એક પાર્ટિસિપન્ટની હતી. Nahi, the જે surcharge અને છે that is retrospective because when there is an intention of the legislation that is in question, then always when the intention is doubted and when the intention is there, it is retrospective. Yeah. There are two facets of any change in the statute. Number one is intention. Intention is when the original statute was brought in the books of accounts. When that was brought in it is, and retrospective change, we should live with that. It is a retrospective from assessment year 5-6 itself. Second query is જે ક્રિપ્ટોકરન્સી પર જે 30% ટેક્સ ચાર્જ કર્યો છે તો એમાં એક મેમ્બરનું કહેવું એવું છે કે whether it is does it mean that it is legally now? Second, he also asked for about TDS. Okay, let me clarify one thing. There are three things in this. Number one is something which is not illegal. Something which is not illegal can be defined as legal. But what is legal right now can be banned by the government tomorrow. So it is not that something the government has allowed us that, okay, we find that, okay, crypto, you can do cryptocurrency. It is something, even you would be, Mani, we all know, Kamlesh bhai, you also know that very well, Anuj is there with us, that income tax is on income. Even an income of an illegal business is taxable. So what the finance minister has very categorically stated is that any income from cryptocurrency, nowhere the word has been used that it is legal or it is illegal. They'll come out with a definite paper because they were to come up, but there were certain sections which were to be discussed with the stakeholders and all those things. And she has come up with our own cryptocurrency, the Made in India cryptocurrency that is named Digital Rupee. So any income from that is at 30%. Any taxable, any TDS is at 5% on that. And it won't be set off against business income or any other income. So this is what has been brought in the statute books. But we cannot say that it is legal. But obviously it is not illegal as of date. Jaga said that crypto, it is not intention that crypto is made legal because legal currency government already going to issue through RBI. Okay, one more last clarification from one member that it is a provision of updated returns for 2 years with increased income. Then what about default interest advance tax payment 234 BC of that updated
return. Is any clarification is there? Yeah, it is there in the memorandum, the explanatory note explaining the finance bill, that every 234 ABC will be applicable where return has not been filed from the date on which it has to be paid, and where return has been filed and the additional income has been disclosed from that additional income, from that it is there in the explanatory note, and it has to be paid. So there is no exemption on that, or no gift from the government on that. We have to pay 234 ABC on whatever is there. એમાં એક વધારે ક્લેરિફિકેશન એવું છે કે જો અમેન્ડમેન્ટ રિટર્ન ફાઇલ કરવામાં આવે તો એક્સ્ટ્રા એડિશનલ ટેક્સ એટલે અપાર્ટ ફ્રોમ જે ઇન્કમ ઉપર ટેક્સ લગાડ્યો તેની ઉપર એક્સ્ટ્રા 25% ટેક્સ લાગશે, which is called additional income tax, if earlier return was filed and amended. If no return is filed and first time amended return is filed, then 50% of the tax workout will be the additional tax. Thanks, my colleague, Mr. Anuj. એક બીજું ચેન્જ સરચાર્જમાં બી લાવેલા છે આ લોકો કે ટીડીએસ ઉપર હવેથી સરચાર્જ પણ એપ્લિકેબલ થશે. એક નવું સેક્શન એનઆરઆઈ માટે લાવ્યા છે ટીડીએસ નું 196D. એની અંદર એ લોકો સરચાર્જ બી કલેક્ટ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે. વેલ, now I request to our worthiest president, Sri Ashish Bhai Gujarati, to give a vote of thanks. First of all, I think we are the first one to make such a fast analysis. So I am thankful to our friend Jaga Seth and Jay Chhera. કદાચ સુરતમાં આપણે પહેલા જ આવું એનાલિસિસ આટલું ફાસ્ટ કર્યું હશે. અને I am thankful to Anuj Jariwala and also Mr. Kamlesh Pandya, and we are thankful to all the press and media and all the participants who have joined this live webinar. And I hope that this budget is going to be a game changer for the Indian economy. Thank you. Okay.